بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی جنت ہے، دنیا ہی آخرت ہے، اس کے بعد کوئی مرنے کا امکان نہیں، مرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے وہ بھی ہمارے لیے جنت ہی ہوگی۔ اور یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ اگلی دنیا اور یہ والی دنیا میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اگر ہم لوگ یہ سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی قربت میں آسانی ہوگی۔ پرندے جانور تو آزاد ہیں، لیکن جیسے انسانوں کا امتحان ہونا ہے، جانوروں کا نہیں ہونا۔ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، لیکن اس کے بعد وہ مٹی بن جائیں گے۔ کوئی جانور کہے گا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اس بھیڑیے نے کھا لیا، اس درندے نے کھا لیا۔ چینٹی بولے گی مجھے اس نے مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ چھوٹے جانوروں کو بڑا بنائے گا، اور جو درندہ ہے اس کو چھوٹا جانور اس کو نگلے گا، اسی طرح جیسے اس نے دنیا میں اس کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ ان کا جیسے ہی بدلہ پورا ہوگا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی طرف دیکھیں گے، اور جو کفار ہوں گے وہ یہ سوچیں گے کہ کاش ہم لوگ کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہمارا انجام کیا ہے، اور وہ سوچیں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش ہم لوگ جانوروں کی طرح مٹی ہو جائیں، کیونکہ جانور جب بدلہ لیا جائے گا، ایک دوسرے جانور بدلہ لے چکے ہوں گے تو وہ مٹی کی طرح ہو جائیں گے، تو تراب کی طرح۔ اگر جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد بنایا ہے، اتنا بڑا حساب نہیں ہے، تو ان لوگوں کو ایسی سہولیت نہیں ہے جو انسانوں کو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ساری کائنات بنائی ہے۔ لوگ یہاں پہ مزے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کچھ نہیں، یہاں کا کھانا ہی لذیذ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے بہت زیادہ ہے، وسیع ہے، ان لمیٹڈ ہے، ہمیشہ کے لیے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خوبصورتی بنایا، رونق بنایا، لیکن دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے بہت فرق ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں پہ حرام کھاتے ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، یا جیسے کوئی حلال کمانے کی بجائے حرام کھاتا ہے، اور یہاں پہ جانور کو بغیر صحیح طریقے سے ذبح کیے ہوئے انسان، یہاں پہ جو یورپین ملک ہیں، یہاں پہ جانور کو صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا، ظلم کیا جاتا ہے، یعنی سٹننگ کی جاتی ہے، بے ہوش کر کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو انسان کہتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ بڑے مطمئن ہیں کہ جی بس اللہ کا نام لے لیا ہے، اور جیسے مرضی سلوٹر کرو، اس کو ذبح کرو، انسانوں کو کھلاتے جاؤ، کوئی بھی جو میٹ ہے، کوئی بھی گوشت آتا ہے، بس اللہ کا نام لیا مت۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ یہ کام نہ کریں، ایسا گوشت نہ کھائیں، سبزی کھا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں تم پہ خون، سور کا گوشت، مرا ہوا جانور سب حرام ہے۔ جب یہاں پہ یورپین ممالک میں یا غیر مسلم ملک کنٹریز کے اندر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کو بے ہوش کر کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اگر مسلمان ہے تو کہے گا میں نے اللہ کا نام لے لیا، لیکن اس کا گوشت کے اندر جو خون ہے وہ سارا باہر نہیں نکلتا، کیونکہ اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے جانور کی وہ رک جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے جب اس کو بیہوش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مسلمان بس یہ سن کے کہ کسی مسلمان نے حلال کیا، اللہ کا نام لے لیا، وہ یہ سمجھ کے کھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر سٹننگ والا میٹ جو ہے، سٹنڈ میٹ، بیہوشی والا جو گوشت ہے، اگر انسان کھاتا ہے، اس کا مطلب سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو جانور ہے وہ بیہوش ہی رہتا ہے یا مر جاتا ہے، وہ ہوش میں نہیں رہتا۔ اس پہ آیت فٹ ہوتی ہے کہ مرے ہوئے جانور کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ اگر جانور بے ہوش ہے، یعنی مرا نہیں، تب اس کو اگر ذبح کیا گیا ہے، لیکن اس کا مسئلہ کہ اس کی ہارٹ بیٹ، اور دوسرا وہ سٹریس میں ہوتا ہے، دماغی طور پہ اس کو جو ہے وہ جھٹکے لگے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ہارٹ بیٹ، اس کے جو دل کی دھڑکن ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور اس کا جو خون ہے وہ سارا باہر نہیں نکلتا ذبح ہوتے ہوئے۔ اگر ہم لوگ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اور اس کی جگہ اگر ہم سوچیں کہ جنت کے اندر کس طرح کا کھانا ملے گا، اس کی مثال ایک حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی ہوگا، یعنی جس نے دنیا میں نفس پہ کنٹرول کیا ہوگا صرف اللہ کی ذات کے لیے، تو وہ
एक परिंदे को देखेगा उड़ता हुआ आ रहा है उसकी तरफ, और वो खूबसूरत परिंदा होगा, तो इंसान ख्वाहिश करेगा कि काश मैं इस परिंदे का गोश्त खा लूँ, यानी इसको ज़िबा हो और सही तरीके से इसका गोश्त खा लूँ। अब इंसान वो सोचता ही होगा कि उसके सामने वो गोश्त उसी परिंदे का बना हुआ भुना हुआ उसके सामने पेश किया जाएगा और वो उसको मज़े से खाएगा। अब जैसे ही वो खाना खाएगा, अब उसके बाद उसको एंजॉय होगा, मुतमईन होगा और अल्लाह का शुक्र करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, तस्बीहात करेगा। जैसे ही वो खाना खाने के बाद उसको डकार आएगा, क्योंकि जन्नत में गंदगी नहीं है, खाना जो हज़म होगा वो सिर्फ डकार से ही होगा सारा, और डकार खुशबूदार होते हैं, अच्छा डकार आएगा। और जैसे ही उसको डकार आएगा वो वही परिंदा उसको नज़र आएगा हवा में उड़ता हुआ जो उसके सामने पेश किया गया था। फिर अगर उसका वही दिल करे इस तरह के परिंदे ख्वाहिश करेगा कि मैं वही खाऊं इस तरह का गोश्त, तो अल्लाह ताला उसके सामने पेश किए जाएंगे और डकार से खाना हज़म हो जाएगा। तो अगर हम ये दुनिया की चीज़ें, अल्लाह ताला ने बेशक ये नेमतें अता की हैं, लेकिन उसके मुताबिक जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसके मुताबिक सारा खाना चाहिए, हलाल हराम का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला इसके बदले में वो हमें देगा जो हमारी सोच में भी नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला जानवरों को भी रिस्क दे रहा होता है। अगर हम एक चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला दूसरे तरीके निकाल देगा। इसी तरह मार्केट में अगर मुसलमान ये एहतजाज करें कि या बाइकआउट करें कि हम लोग सही स्लॉटर हुआ जैसे यूरोपियन कंट्री में यहाँ पे HMC है इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, यानी UK के अंदर, और जो कुछ यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पे भी इसी तरीके का इस्लामिक तरीक़ेकार से ज़िबा किया जाता है जानवर को। अगर हम वही खाएं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िबा किया जाता है, जैसे पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश कंट्रीज़ में सही तरीके से ज़िबा किया जाता है, अगर हम वही खाएं तो हमारे लिए ही फ़ायदा है वो, तो मार्केट में भी वही आम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में वही चीज़ आती है जो लोग डिमांड करें। अगर आप लोग डिमांड करेंगे कि हमें साफ़ सुथरा सही तरीके वाला गोश्त चाहिए जो हलाल वाला हो, कहने को अगर हम नाम लें हराम का, गंदी चीज़ या नापाक चीज़ या जो मना है इस्लाम में, अल्लाह का नाम लेने से वो हलाल नहीं होती। एक और क्वेश्चन निकलता है कि हराम और हलाल में एक और फ़र्क है कि अगर हम अल्लाह ताला के मुताबिक सारा गोश्त जो है वो उसको हलाल किया जाए, ज़िबा किया जाए बेहोशी के बगैर, जो भी क्राइटेरियाज़ हैं, यानी कि जैसे जानवर को किसी जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना चाहिए और छुरी तेज़ होनी चाहिए और जानवर को छुरी ना दिखाई जाए, उसको खौफ ना दिलाया जाए ताकि वो स्ट्रेस में ना आए। तो इसका साइंस कहती है कि अगर जानवर स्ट्रेस में है, टेंशन में है, परेशान है, अगर उसको ज़िबा किया जाता है तो उसका दिल की धड़कन या उसका जो दिमाग की मैसेज हैं वो कमज़ोर होते हैं, यानी कि आहिस्ता चलेंगे और ब्लड जो है उसका खून पूरा बाहर नहीं निकलेगा, तो उससे बीमारियां पैदा होंगी। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम अच्छा काम करोगे वो अपने लिए ही होगा, बुरा करोगे तो तुम्हें उसका ही बदला मिलेगा आखिरत के अंदर। यानी कहने का मतलब कि अगर हम लोग अल्लाह ताला के क्राइटेरिया को फॉलो करें, उसको माने, उस पर अमल करें, तो इसका फ़ायदा हम लोगों को ही होगा। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अगर अल्लाह ताला जानवरों को हर चीज़ दे रहा है, की ज़रूरियात पूरी करता है, तो अगर हम अल्लाह ताला के लिए बाइकआउट करके किसी दूसरे खुराक अगर खाएं जो कि हलाल हो, पाक हो, तो अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में अजर देगा। हम दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत को कंपेयर नहीं कर सकते, अगर कंपेयर करना है तो उसमें ज़मीन और आसमान का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत ऐसी होगी जिसके नीचे बागात होंगे और उसके नीचे नहरें बह रही होंगी। दुनिया एक सिर्फ झलक है, लेकिन हकीकत नहीं, हकीकत सिर्फ आखिरत के अंदर है। अब अगर कोई सोचे कि मैंने तो हलाल काम किया है, उसको खाना भी हलाल ही खाना चाहिए।